Hello, welcome. Thank you. One person? Yes. Please sit here. Okay. Here is the menu. Thank you. Are you ready to order? Yes. I want a chicken burger. Do you want a drink? Yes. Water, please. Do you want fries? Yes. Small fries. Spicy or not spicy? Not spicy. Okay, one chicken burger, small fries, and water. Yes, that's correct. It will be ready in 10 minutes. Thank you. Anything else? No, that's all for now. Here is your food. Thank you. Is everything okay? Yes, it is very good. Would you like some dessert? What do you have? We have ice cream, cake, and fruit. I'll have ice cream, please. One moment, please. Here you go. Thank you. It's very good. Would you like the bill? Yes, please. The total is $12. Here is $15. Keep the change. Thank you. Bye. Bye. Have a nice day. Hello. Excuse me. Yes? I'm new here. I came from Canada. Oh, welcome. Thank you. Can you help me? Sure. What do you need? Where is the train station? Go straight and turn left. Is it far? No. It is close. Can I walk there? Yes. Only 5 minutes. Is it easy to find? Yes. Very easy. Is there a sign? Yes. A blue sign. Is it near a shop? Yes. Next to a post office. Can I go by bus? Yes. Bus number 3. Is it safe to walk? Yes. Very safe. Is the station open now? Yes. It is open. Is there a toilet there? Yes. Inside the station. Thank you. You are kind. You're welcome. Bye. Bye. Have a good day. Hello. Hello, can I help you? Yes. Where is the milk? It's in aisle 3. Where can I find eggs? They are near the milk. Do you sell bread? Yes, in aisle 2. Where is the sugar? Aisle 5 on the top shelf. Do you have water bottles? Yes, small and large bottles. How much is one bottle? $1 for small,
$2 for large. Where are the apples? In the fruit section, Where is the cheese? aisle 6, next to the yogurt. Do you sell rice? Yes, many kinds. Aisle 4. I'm ready to pay. Okay, please come here. Did you find everything? Yes, thank you. Do you need a bag? Yes, one bag please. Do you have a loyalty card? No, I don't. Would you like one? Maybe next time. Cash or card? Cash, please. Here is your change. Thank you. Do you want your receipt? Yes, please. Have a nice day. You too. Bye. Hi there. Hello. Nice day, isn't it? Yes, very sunny and calm. Do you come to this park often? Yes, I come here every evening. You? This is my first time here. Oh, welcome. It's a nice place. Are you from this city? Yes, and you? No, I moved here last month. Do you like it so far? Yes, it's quiet and clean. That's true. How old are you? I'm 25. You? Same. I'm 25 too. Do you work nearby? Yes, I work at the bank. You? I work in a clothes shop. Do you like your job? Yes, it's okay. I like fashion. That's great. What do you do after work? I go for a walk or watch movies. Do you like sports? Yes, I play tennis. Do you? I like walking and yoga. That's healthy. Do you come here alone? Yes, sometimes with friends. Do you want to walk together? Sure. Let's walk. Do you like this park? Yes, it's my favorite place. What time do you usually come? Around 5 p.m. It was nice talking with you. Yes, I enjoyed it too. I have to go now. Okay. Maybe we can meet again? Sure, same time tomorrow? Sounds good. See you then. Bye. Bye. Take care. Great job following our English lesson today. You did well to listen and practice so much. Good evening, all of you. We are going to start the class today. අද අපේ පාඨමාලාවේ 10 වෙනි දවස. අපි ඊයේ දවසේ යම් පුනරීක්ෂණයක් කරගෙන ආවා. කොහොමද do you, did you, will you පාවිච්චි කරන්නේ? Are you, were you, will you be කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. අද අපි have කියන පදය කියලා දෙන්න හදනවා. ඒකෙදි have you, had you, will you have කියලා තුනක් තියෙනවා. එතෙන්ට එන්න කලින් අපි මේ have කියන එක සම්බන්ධව
විශේෂ කාරණා ටිකක් කතා කරනවා. මොකද අතිශය වැදගත් have කියන පදේ. අපි බලමු. අපි මුලින්ම මේ have කියන පදය යෙදෙන මේ රටා ටික බලමු. අපි දන්නවා ක්‍රියාපදය අපි මෙහිදී පාවිච්චි කරන්නේ ක්‍රියාපදේ past participle form එක නැත්නම් අර අන්තිම රූපේ. Have you gone? ඔයා ගිහිල්ලා තියෙනවද? මේක සිංහල තේරුම වෙන්නේ එහෙමයි. ඔයා ගිහිල්ලා තියෙනවද? එතකොට මේක අපි අපේ කතා ව්‍යවහාරය තුළ සෑහෙන පාවිච්චි වෙන ශෛලියක්. right? ඔයා ගිහිල්ලා තියෙනවද? දොර ඇරලා තියෙනවද? හරි ලා තියෙනවද ලා ඉන්නවද කියන එක සෑහෙන පාවිච්චි වෙනවා. have you gone? ඔයා ගිහිල්ලා තියෙනවද? ඔයා කතරගම ගිහිල්ලා තියෙනවද? ඔයා රට ගිහිල්ලා තියෙනවද? right? යනාදී වශයෙන්. එතකොට මේකෙදි අර ක්‍රියාව බලන්න මම තද කහ පාටින් දීලා තියෙනවා. පාවිච්චි වෙන්නේ තුන් අන්තිම රූපේ. එතකොට පිළිතුරු දෙද්දිත් ඔව් නම් yes නැත්නම් no ලෙස අපි එහෙම පාවිච්චි කරනවා. Yes, I have. නැත්නම් no, I have not අපි කෙටි කරලා ගමු. haven't කියලා. එතකොට ක්‍රියාව එලෙසින්ම තියෙනවා gone මේ විදිහට. Have you gone? Yes, I have gone. Have you gone? No, I haven't gone. නෑ මම ගිහිල්ලා නැහැ. අපි ඉතුරු දෙකට යන්න කලින් ඔන්න ඕක චුට්ටක් ස්ටඩි කරලා එමු.
එතකොට දැන් have you gone කියලා කිව්වහම මෙන්න මේ ක්‍රියාරූපය පාවිච්චි වෙනවා. පිළිතුරු වලදීත් එලෙසින් මෙයා පාවිච්චි වෙනවා. right. Have you gone? Yes, I have gone. No, I haven't gone. Yes, I have gone. No, I haven't gone. යනාදී වශයෙන්. right. අපි මේක සටහන් කරගෙන වෙනම ටිකක් ප්‍රැක්ටිස් කරගමු. මේකට උදාහරණ ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරගමු. Had you gone? ඔයා ගිහිල්ලා තිබුණාද? ඔයා ගිහිල්ලා තිබුණාද කියන අතීත. ඔයා ගිහිල්ලා තිබුණාද? මගෙන් ඉල්ලීමක් කරා අර ඊශ්‍රායල් ප්‍රශ්න ටික ඒ ටික අපිට ලබා දෙන එක මම ඒ ටික ටයිප් කරලා ඔයගොල්ලන්ට WhatsApp group එකට දෙනවා ඒ ප්‍රශ්න ටික. ඔයා ගිහිල්ලා තිබුණාද? Will you have gone? ඔයා ගිහිල්ලා තියේවිද? ඔයා ගිහිල්ලා තියේවිද? Had you gone? උත්තරය Yes, I had gone. නැත්නම් No, I had not කෙටි කරලා අපිට hadn't කියලා ගන්න පුළුවන්. Will you have gone? Yes, I will have gone. No, I will not කෙටි කරනවා. Won't have කියලා. එතකොට verb එකේ ඉන්නේ මේ හැම තැනකදීම එකම විදිහට gone lesson. right. ඔබට පේනවා ප්‍රශ්නය අහන්නේ gone උත්තරේදීත් එහෙමම එනවා. right. මම ඒකට වෙනම වර්ණයක් පාවිච්චි කරන්න. right. right. එහෙම පාවිච්චි වෙනවා. හරි. අපි මේක පොඩ්ඩක් නෝට් ඩවුන් කරගමු. එතකොට අපිට මේක යෙදෙන විදිය ගැන සහ තව බොහෝ දේවල්. අපි හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්න අහන්නේ you ගෙන්නේ. එතකොට මේව අහනවා. දැන් අපි අහන රටා ගොඩක් කතා කරලා you ගෙන්. Do you, are you, have you. අතීත අනාගත දෙක ගැන හිතන්නේ නැති වුණත් සරලව අපි මේ ටික මේ විදිහට සටහන් කරගමු. ලියා ගන්න.
දැන් අපි මේ ටික වෙන වෙනම ප්‍රැක්ටිස් කරමු බලන්න. Have you gone? දැන් ඔබ දන්නවා මම ඔබට කියලා දීලා තියෙනවා. අර පිටිපස්සෙන් මොනවා එකතු වුණත් ඒවා එහෙමම වාක්‍යයට එනවා. Have you gone? Have you gone to the town? Yes, I have gone to the town. ඒකේ හැම කෙලින්ම එනවා පිටිපස්සේ. පොසිටිව් වේවා නෙගටිව් වේවා මොන උත්තරය ආවත් එහෙම එනවා. හරි. රයිට්. අපි දැන් gone වෙනුවට විවිධ ක්‍රියාපද පාවිච්චි කරලා කතා කරමු. ඕකේ? අපි බලමු දැන් මේ ටික කටට හුරු වෙන්න ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. Have you seen? අපි ක්‍රියාපදය මාරු කර කර කතා කරමු. Have you seen? ඔව් කියලා උත්තර දෙන්න බලන්න. පහක් අපි කියමු බලන්න yes කියලා. Have you gone? Yes, I have gone. Have you seen? Yes, I have seen. Have you eaten? Have you eaten? ඔබ කාලා තියෙනවද? Yes, I have eaten. Have you played? ඔබ සෙල්ලම් කරලා තියෙනවද? Yes, I have played. Have you gone to Israel before this? අන්න ටිකක් දික්කුණා. Have you gone to Israel before this? ඔබ මීට පෙර ඊශ්‍රායලට ගිහිල්ලා තියෙනවද? Yes, I have gone to Israel before this. ඒ ටික එහෙම එකතු වෙනවා. අපි නෙගටිව් උත්තර ටිකක් දීලා බලමු. Have you eaten mangoes? No, I have not eaten mangoes. I haven't eaten. Right? Have you punished someone? No, I haven't punished someone. Right? Have you broken anyone's heart? No, I haven't broken anyone's heart. ලෙස ඔබට පිළිතුරු දෙන්න පුළුවන්. Right? ඔබ මේ වගේ දේවල් පුළුවන් තරම් කියලා කියලා හුරු වෙන්න. එතකොට අපිට සරලව මොනවා හරි කතා කරද්දී මෙතන අපෙන් එනවා. right. හරි. අපි had you කියන එක බලමු. ඔබ මේ ආකෘතියටම මම ඔබට විනාඩි 5ක් දෙනවා. ඔබ මේ ආකෘතියට have you gone, had you gone, will you have gone මේවට උත්තර ප්‍රශ්නෙට උත්තර ඔබ තනියම කියන්න. Have you gone? Yes, I have gone. Have you eaten? No, I have not eaten. Listen, right? Practice කරන්න බලන්න කට හුරු වෙන්න. I'll give you 5 minutes. Come on.
අපි ඊළඟට මේ have වල විශේෂ භාවිතයක් කියලා දෙනවා. ඊළඟට අපි ඔබට සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී අහන ප්‍රශ්නවල සම්පූර්ණ සාරාංශයක් කියලා දෙනවා. ඔබ පුළුවන් තරම් මේ තමන්ගේ කට හුරු කරගන්න. තමන් කතා කරන්න. right. අපි දැන් බලමු මේ have කියන පදය වාක්‍යයක යෙදෙන ක්‍රම දෙකක් වෙනවා. අපි ඒ ටික කතා කරන්නයි හදන්නේ. අපි බලමු. right. අපි සාමාන්‍යයෙන් තියනවා ඉන්නවා කියන භාෂාවේ පාවිච්චි කරන රටා දෙකක් තියෙනවා. තියනවා ඉන්නවා කියන භාෂාවේ පාවිච්චි වෙන රටා දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ එකක් තමයි
අයිතියක් හංගවනවා. අනික තමයි අයිතියක් හංගවන්නේ නැහැ. ඔහි තියනවා කියලා නිකන් අදහස දෙනවා. So let's see what are the differences. අපි බලමු මොනවද වෙනස්කම් කියලා. මේක හරි වැදගත්. මට සහෝදරයෙක් ඉන්නවා. I have a brother. Do you have a brother? ඔබට සහෝදරයෙක් ඉන්නවද? මේ අහන්නේ අයිතිව ඉන්නවද කියලා. හැබැයි අපි කිව්වොත් එහෙම හරකෙක් ඉන්නවා කියලා, එළදෙනක් ඉන්නවා කියලා. එළදෙනක් මට අයිතිව ඉන්නවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ, ඔහේ ඉන්නවා කියලා. එතකොට අපි කියන්නේ there is කියලා. There is a cow. There is a cow. දැන් පෑනක් තියෙනවා, ඒක මට අයිති මගේ. I have a pen. ගඟක් තියෙනවා, ගඟ මට අයිති නෑ. එතකොට I have a river කියන්න බෑ. එතකොට අපි there is a river. There is a river. එතකොට පෑනටත් අපිට කියන්න පුළුවන් මට අයිතියක් නැත්තම් there is a pen. There is a pen on the table. කොහෙද තියෙන්නේ කියලා තොරණ කියනවා. There is a pen on the table. මෙන්න මේ අවස්ථා දෙක තමයි අපි වෙන වෙනම කතා කරන්න බලන්නේ. right. මේ භාෂාව තුළ භාවිතා වෙන අතිශය වැදගත් කාරණාවක් තියෙනවා ඉන්නවා. තියෙනවා ඉන්නවා. මේකෙදි I, we, you, they සමග පාවිච්චි වෙන්නේ have කිය. ඔබට මතකයි මම මේ pronouns ටික ඉගෙනුවා. ඒතර මේ ලෝකේ ඕනම කෙනෙක් මෙතනින් දකින්න ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕන. නිමල් කිව්වොත් he. එහෙනම් නිමල් කිව්වොත් has. my father කිව්වොත් has. රමණි කිව්වොත් has. හරිනේ? parents කිව්වොත් have. ඒ කියන්නේ they කිව්වොත් they parents කිව්වොත් have. ඒ කියන්නේ අපි they have කියන එක. එහෙනම් මෙතනින් ඇවිල්ලා I have, we have, you have, they have, he has, she has, it has කියලා අපිට කෙලින්ම නාම පදයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට ගැළපෙන පරිදි ඒක වචනයි නම් එන්න ඕනි. ඒක අවශ්‍ය නම් පමණයි. අවශ්‍ය නැත්නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. මේවා අපි කියලා පුරුදු වෙනවා. මගෙන් මම කියලා මම මගේ ඉස්සරහින් ඔබෙන් අහන්න. ඔන්න බලන්නකෝ. right? මම කියනවා I have a car. මට කා එකක් තියෙනවා. ඔයාට කා එකක් තියෙනවද? Do you have a car? දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ do you කියන්නේ
අර අපි ඉගෙනගත්තු ඊයේ නැවත මතක් කරමු පාඩමට. හරිද? එහෙනම් දැන් ඔබට පැහැදිලි දැන් අද කතා කළේ වෙනම රටාවක් මම ඒක සංසන්දනය කරලා කියලා දෙනවා. එතකොට ඒ අද කතා කරපු රටාවයි ඊයේ කතා කරපු රටාවයි දෙක පැටලෙන්නේ නැති වෙන තමයි තේරුම් ගන්න ඕන. හරි? I have a car. Do you have a car? අපි ගොඩක් වෙලාවට උත්තර දෙන්න පාවිච්චි කරන්නේ මෙහෙම. හරි? questions වලදී පාවිච්චි කරන්නේ මෙහෙම. මේ විදිහට අපි මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙමුකෝ. Tamanට තියෙන දේ කියලා ඔයාටත් එහෙමද කියලා අහනවා. කවුරු හරි කියනවා I have an ambition. මට ambition එකක් තියෙනවා, අභිලාෂයක් තියෙනවා. Do you have an ambition? Right. එතකොට මං කියනවා I have a job. Do you have a job? Right. මං කියනවා I have a family. Do you have a family? එතකොට ඔයාගේ උත්තරය ඒක තීරණය වෙන්න ඕනි ඔබගේ ඇත නැත අර්ථ දෙකෙන්. Do you have a car? ඔබට කියන්න පුළුවන් ඔව් නම් yes I have a car. අර කලින් අවස්ථාව. නැත්නම් no I don't have a car. Right. සටහන් කරගන්න මේ ටිකත් එක්ක මේ examples ටික. Right. මේ තමන් ගැන වගන්තියක් කියලා question එක අහනවා. එතකොට ඒකට ලැබෙන්න පුළුවන් පිළිතුරු දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ අපි ඊයේ කතා කරපු නැවත මතක් කරපු පාඩම කියන එක ඔබට දැන් පැහැදිලි වෙන්න ඕන. අද ඒකත් එක්ක ඊළඟට සංසන්දනය කරමු. ලියා ගන්න.
sounds නැහැ කියලා message එකක් දාලා තිබුණා මට මම දැක්කේ නැහැ. මාව ඇහෙනවද clearly? Can you hear me clearly? කලින් දාපු message එකක්ද? හරි. අපි දැන් බලමු මුලින්ම I have a pen කියන එකයි there is a pen කියන එකේ වෙනස. I have a pen කියලා කියන්නේ මට පෑනක් තියෙනවා. there is a pen කියලා කියන්නේ පෑනක් තියෙනවා. I have a pen මට පෑනක් තියෙනවා. there is a pen පෑනක් තියෙනවා. අයිතියක් නැහැ. I have a pen කියන එකේ අයිතියක් හැංග වෙනවා. there is a pen කියන එකේ අයිතියක් හැංග වෙන්නේ නැහැ. පෑනක් තියෙනවා. පෑනක් තියෙනවා. there is a pen. right? ඒ දෙකේ වෙනස. right? ඊළඟට question එක හදනකොට මෙතෙන්දී do you have a pen මෙතෙන්දී is there a pen ඔබට පෑනක් තියෙනවද? do you have a pen පෑනක් තියෙනවද? is there a pen right? is there a problem ඔබ මේ ප්‍රශ්න රටාවල් අර අපි දැන් පන්තිය පටන් ගන්න කලින් ගිය බොහොම සරල කන්වර්සේෂන් වල දැක්කා. ඒකට භාෂාව මේක පුරුදු වෙන්න භාවිතා කරන්න බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. right? අපි ඒවා කෙමෙන් ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. සටහන් කරගන්න. මම ඊළඟට ඔබට කියලා දෙනවා. I have කියන එකේ I have a pen කියන එකේ අපි අර අද කතා කරපු I have gone කියන එකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. ඔබ මේ ආකාර දෙකට තනියම උදාහරණ දෙක ලියන්න බලන්න.
ඔබ වාක්‍ය නොලියුවත් කමන්නේ පුළුවන් තරම් කියන්න. right? ඔබ වටපිටාවට තියෙන ඒවා බලලා කියන්න. ඔබ තනියම අහන්න. right? I have a bed. Do you have a bed? I have a towel. Do you have a towel? right? There is a pen. පෑනක් තියෙනවා. There is a stool. There is a bed in my room. right? Come on. දැන් අපි බලමු අර අද ඉගෙනගත්තු පාඩමත් එක්ක මේ have කියන එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. මෙතන මේ දෙකේම have කියන එකේ අර්ථය එක නෙවෙයි. I have gone කියන්නේ අද ඉගෙනගත්තු පාඩම. I have a brother මට සහෝදරයෙක් ඉන්නවා. have කියන එක තියනවා ඉන්නවා දෙකම තියෙනවා. I have a pen කිව්වා නම් මට පෑනක් තියෙනවා. මම ගිහිල්ලා තියෙනවා. I have a brother. මට සහෝදරයෙක් ඉන්නවා. අපි මේක I have a car කියලා ගමු. ඒතර ඔයාලට සමාන කළා මට කියලා දෙන්න ලේසි. I have a car. එතකොට මට කාර්යයක් තියෙනවා. මේ දෙක ස්වභාවයෙන් දැන් තියෙනවා කියලා අදහස ඇවිල්ලා I have gone. I have a car. ඇත්තටම උඩ වාක්‍යයේදී තියෙන්නේ I have gone කියලා වෙනම රටාවක්. ක්‍රියාවක් සිද්ධ වෙලා ලා තියෙනවා කියලා අදහසක්. හරි ගිහිල්ලා. මම ගිහිල්ලා කියලා ලියලා තියෙන තැන පුරා කඩුවෙන්. හරි. I'm sorry. මම ගිහිල්ලා තියෙනවා. මට කාර්යයක් තියෙනවා. මම ගිහිල්ලා තියෙනවා. I have gone. එතකොට දැන් මේ have කියන එක මෙතන උපකාරක පදයක්. මෙතන have කියන එක ප්‍රධාන පදයක්. හරි. මෙයාලගේ ප්‍රශ්න අහනවා නම් පරිස්සම් වෙන්න ඕනි. මෙතන අපි අහන්නේ have you gone කියලා. මෙතන අහන්නේ do you have කියලා. Do you have a car? ඒකත් සටහන් කරගන්න. අපි අද දවසේ බලමු සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා අහන ප්‍රශ්න සහ ඒවා ගැන අපිට තියෙන කාරණා.
ඒ ඉංග්‍රීසි අමාරුයි කියලා හිතන්නේ නැතුව අපි ඒ ගැන පොඩි අදහසක් ගන්න අපි බලමු. රයිට්? සටහන් කරගන්න. මේ ඔබ දකින්නේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී අහන පොදු ප්‍රශ්න. Tell me about yourself. Tell me about yourself. මට කියන්න ඔබ ගැන. මේක අහන විදිය වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අපි ඒවා කතා කරමු. හරි? බොහෝ විට සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී අහන කාරණයක් තමයි ඔය තියෙන්නේ. අපෙන් සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට ගියාම මම හැමතිස්සෙම කියනවා මේ අපි ඊශ්‍රායල් යන්න විශේෂ කරගත්තාම අපිට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්ද කියන එක නෙමෙයි බලන්නේ ඔබට ගිහිල්ලා ඒ රටේ හොඳට කමියුනිකේට් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඒතකොට ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම තියෙන්න ඕනේ මේ මට්ටමට. ඒ නිසා worry වෙන්න එපා. එතකොට අපිට අහන්නේ ප්‍රශ්න කීපයක් අපි ඒකට තමයි රෙඩි වෙන්න ඕන. නමුත් අහලා උත්තර දෙන්න දැන් අර අපි ඔබට කියලා දුන්න විදිහට මේ බලන්න. මෙතන what පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. why, where. අන්න have you ever been කියලා අද උගන්වපු ස්ටයිල් එක තියෙනවා මෙතන. හරි. ඒක මම highlight කරලා දෙන්නම්. මේ අර අද උගන්වපු රටාව. මෙතන been කියලා කියන්නේ
මෙතන passive voice වලින් පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ past participle form එක. right? ඊළඟට what, how, right? බලන්න අර සාමාන්‍යයෙන් අපිට do you වගේ ප්‍රශ්න, can you වගේ ප්‍රශ්න විතරයි සරල. ඒවා සරල වුණාට වැඩිපුර ඇහෙන්නේ නැහැ. විස්තරාත්මක දේවල් ටිකක් තමයි අහන්නේ. Tell me about yourself. මට කියන්න ඔබ ගැන. Tell me about yourself. එතකොට ඔබගේ නම, ගම, පෞද්ගලික දේවල් නෙමෙයි මෙතෙන්දි කියන්න ඕන. අපි ඒවා ඔබට යම් පැහැදිලි කිරීම් ටිකක් කරනවා. ඔබ හැමතිස්සෙම කියන්න ඕනේ ඔබ වෘත්තියෙන් කොයි වගේ කෙනෙක්ද, වෘත්තීය ප්‍රොෆෙෂනලි ඔබ කවුද කියන එක තමයි කියන්නේ. ඔය පවුලේ විස්තර ඒවා අදාළ නැහැ. right? ඊළඟට දෙවෙනියට අහනවා what do you consider to be your strength? ඔබේ හැකියාවන්, ඔබේ ශක්තියින්, ඔබේ හැකියාවන්, ඔබේ කුසලතාවයන් ගැන තමයි මේ අහන්නේ. right? එතකොට ඔබ කියන්න ඕනේ ඔබට ඔබගේ තියෙන විශේෂතා. I'm hard working. මම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන කෙනෙක්. ඒ වගේ අපි ඒව කතා කරමු. හරි? ඔබගේ තියෙන විශේෂතා, ඔබගේ තියෙන විශේෂ කියන්නේ ශක්තියින් කියන ඒවනේ කම්පැනි එකට ඕනි. ඒතකොට ඒ වගේ දෙයක්. ඊළඟට can you tell us about your weakness? මේක හරි කපටි ප්‍රශ්නයක්. ඔබට පුළුවන් ද අපට කියන්න ඔබේ දුර්වලකම? එතකොට ඔබ කියන ඔබේ දුර්වලකම ආයතනයකට බලපෑමක් වෙන එකක් නම් ඔබ ගන්නෑ. එක්ක ඔබ කියන්න ඕනේ සාමාන්‍ය දෙයක්. උදාහරණයක් I'm nervous in front of a big crowd. ලොකු පිරිසක් ඉස්සරහා මම චකිතයටපත් වෙනවා. But I'm trying to develop it. නමුත් මම ඒක වැඩි දියුණු කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක කමන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔබ කියනවා yes අපි මම වැඩක් කරනකොට එකම දෙයකට තමයි අවධානය යොමු කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ එක ඔබේ දුර්වලකමක් කියලාකොට කම්පැනි කැමති. එහෙම කෙනෙකුට. හරි. ඒතර අපි කල්පනාවෙන් ඕනේ ඒ වගේ ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්න. Why are you leaving your current job? මෙන්න ඊළඟ වැදගත් ප්‍රශ්නය. ඇයි ඔබ වර්තමාන රැකියාවෙන් යන්නේ? කිසිම හේලාවක ඔබ ඒ වර්තමාන දැනට කරන රැකියාවට, රැකියාවේ හිමිකරුට, වටපිටාවට බනින්න බෑ. ඔබගේ එකම අරමුණ වෙන්න ඕනි. ඔබ කියනවා I want to achieve my goals and I would like to join a company, reputed company like you. ඔබ වගේ කීර්තිමත් කම්පැනි එකකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමතියි. මට මගේ ඉලක්ක කරා යන්න. නැතු මේ ඉන්න තැන වරදක් නෙමෙයි. ඒක හොඳයි. ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි අර නොකිය කියන්න ඕනේ. එතන දොස් කිව්වොත් මේ අපිට බෙදන්නේ මේ හැන්දෙම තමයි කියලා දැනගන්න. right? ඊළඟට අහනවා why should we hire you? ඇයි අපි ඔබව ගන්න ඕන? ඇයි අපි ඔබට රැකියාව දෙන්න ඕන? එතකොට ඒකෙදි අපි සූදානම් වෙන්න ඕනේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇහුවාම. right? අපේ තියෙන මගේ තියෙන ක්වොලිෆිකේෂන් වලින් මට මේ ආයතනය තවත් ඉහළට ගේන්න පුළුවන්. වගේ අදහසක් තමයි යන්න ඕන. හරි? අපි කෙලින්ම ඊශ්‍රායල් සම්මුඛ පරීක්ෂණ ආයතනයක් නෙමෙයි. එතකොට ඔබට කියන්න පුළුවන් මගේ තියෙන කුසලතා වලින්, ස්කිල්ස් වලින් මට හොඳ සේවයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒකයි මාව ගන්න ඕනේ. හේතුව. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මේකත් අතිශය බහුලව අහන ප්‍රශ්නයක්. Where do you see yourself in 5 years? ඔබට මතකයි අපි ඊශ්‍රායල් ප්‍රශ්නවලදී ඒ ප්‍රශ්න ලිස්ට් එක දුන්නු වෙලාවේ ඒකේ අහනවා after 5 years when you return to Sri Lanka what will you do? After 5 years when you return to Sri Lanka what will you do? අවුරුදු 5කට පස්සේ ඔබ ලංකාවට ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ? කියන්නේ ඔයගේ ෆියුචර් ගෝල් එක මොකක්ද කියලා අපි සැලසුමක් ඇතුව කියන්න ඕන. මහා ලොකු උත්තර නොවුනත් නිවැරදිව අවබෝධ කරගෙන කියන්න ඕන.
have you ever been අපි ඊශ්‍රායල් ප්‍රශ්නවල නම් මේවා හම්බුන්නේ නැහැ. Have you ever been forced to resign? ඔබට අයින් වෙන්න කියලා බල කරලා තියෙනවද කවදා හරි? ඒ කියන්නේ ඔබ බලෙන් පලනෝ කියා පලා බෙදලා එළියට දැම්මද කියලා තමයි අහන්නේ. What do you like the least about your current job? ඔබ මේ වර්තමාන රැකියාවේ තියෙන ඔබ අටුවෙන්ම කැමති? What do you like the least about your ඔබේ වර්තමාන රැකියාවේ ඔබ අඩුවෙන් ඒතකොට ඒගොල්ලෝ මෙෂර් කරගන්නවා ඔයා අනික් රැකියාවල් වලටත් මෙහෙම තමයි කියන එක. How would your boss මෙතන your මේක නෝට් කරගන්නවා නම් කොයි වෙලාවක හරි right. How would your boss describe you? කොහොමද ඔයාගේ boss ඔයාව විස්තර කරන්නේ? කොහොමද ඔයාගේ boss ඔයාව විස්තර කරන්නේ? කියන්නේ ඔයාගේ boss ඉන්න කෙනා දැනට ඔයාව දකින්න විදිය කොහොමද කියන එක. හරි. Give me an example of an important goal which you had set in the past. අතීතයේදී ඔබ ළඟා කරගත්තු වටිනා ඉලක්කයක් සහ කොහොමද ඔබ ළඟා කරගත්තේ? How you reached it. අතීතයේදී ඔබ ලබාගත්තු වටිනා ඉලක්කයක් සහ කොහොමද ඒක ලබාගත්තේ කියන එක ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න කියලා. ඉතින් අපිට අපේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ ධාරිතාවයන් එක්ක සමහර ප්‍රශ්න ලොකුවට බරට නැහැ. හරි. මම මේවා මේ කියලා දිදී ඔබව ගෙනියන්නේ අර ප්‍රශ්න ටිකත් එක්ක ඔබට අදහසක් ගන්න. right. අපි දැන් බලමු මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා මේවා කොහොමද යෙදෙන්නේ කියන කාරණා. Good morning. And feel confident in any English interview. Get ready to improve your speaking and listening skills. Let's begin. Interview example number 1. Good morning. Please have a seat. Good morning. Thank you. How are you feeling today? A little nervous, but excited. That's normal. What's your name? My name is Sarah. Nice to meet you. Sarah, how old are you? I'm 24 years old. Tell me a bit about yourself. I studied at City University. I recently finished my studies. Do you have any work experience? Yes, I did an internship last year. Why do you want to work here? Because I want to grow and learn. Your company has a good reputation. What are your strengths? I'm hardworking, honest, and quick to learn. And your weakness? I sometimes doubt myself, but I'm working on it. Any questions for me? Yes, what will my daily tasks be? You'll support the team and handle daily reports. That sounds good. We'll call you in a few days with an update. Thank you so much for the opportunity. You are welcome. You did well. Interview example number 2.
and feel confident in any English interview. Get ready to improve your speaking and listening skills. Let's begin. Interview example number 1. Good morning. Please have a seat. Good morning. Thank you. How are you feeling today? A little nervous. අර මුලින්ම සම්මුඛ පරීක්ෂණයකදී මේ වගේ දේවල් අහන කෙනෙක් අර normal වෙන්න. එකපාරටම nervous චකිතයටපත් වෙලා ඉන්නවා. හරි. එහෙම කතා කරනවා. But excited. That's normal. What's your name? My name is Sarah. දැන් මෙතෙන්දී නම ඇහුවාම නම කිව්වොත් නැවත අර tell me about yourself කියන තැනදී ආයි නම කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතෙන්දී නම කියලානේ අපි contribute වෙලා තියෙන්නේ. Nice to meet you. Sarah, how old are you? I'm 24 years old. Tell me a bit about yourself. අන්න අර අපි කතා කරපු සම්මුඛ පරීක්ෂණයක අහන පොදුවේ මොන රැකියාවක් සඳහා ගියත් අහන ප්‍රශ්නේ. Tell me a bit about yourself. Right. අපි අර කිව්ව පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. දැන් තමයි ප්‍රශ්න ටිකට එන්නේ. Tell me a bit about yourself. Can I know about you? Tell me something about you. වගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. එකම දේ තමයි මේ අහන්නේ. දැන් නම, ගම, වයස, පවුලේ ඉන්න සංඛ්‍යාව ඒව නෙමෙයි මෙතෙන්ට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඔබගේ මූලික හඳුන්වා දීම නම කිව්ව නිසා ආයි කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ප්‍රොෆෙෂනලි ඔබ කවුද මේ ආයතනයට මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට මේ රටට ගැලපෙන්නේ කියලායි කියන්න ඕනේ. I studied at City University. I studied at City University. මේ කියන්නේ qualifications. Professionally qualified කියන එක. නැතු යාගේ වටපිටාව එහෙම නෙමෙයි. I recently finished my study. I recently finished my studies. මම මෑතකදී තමයි මගේ අධ්‍යයන කටයුතු අවසන් කළේ. That's all. එච්චරයි. Do you have any work experience? අන්න සරල ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Do you have any work experience? ඔබට තියෙනවද මොකක් හරි වැඩ කරලාද? Yes. Yes na yes. No කිව්වොත් නම් අපිට දැන් මේ විදේශ රටකට යන එකේදී නම් no කිව්වොත් එහෙම අවුල්. Right? ඔබ yes කියලා ඔබේ experience එක කියන්න ඕන. Right? එතෙන්දී යන්න අපිට පාවිච්චි කරනවා have been. I have been working as a production manager for 10 years like that. I have been working. Right? Do you have any work experience? Yes, I did an internship last year. Why do you want to work here? Because Why do you want to work here? ඇයි ඔබට මෙහි වැඩ කරන්න ඕනේ? මේකට උත්තරය because I want to grow and learn. මට තව තවත් ඉහළට වැඩෙන්න ඕනේ, ඉගෙනගෙන ඉස්සරහට යන්න ඕනේ කියන එක. හරි. Why are you leaving your current job කියන අදහසම නේද? Why are you leaving your current job? ඇයි ඔබ ඔබේ වර්තමාන රැකියාව අතාරින්නේ? මෙතන අහනවා ඇයි ඔබ ඇයි ඔබට මෙහි වැඩ කරන්නේ? ඉතින් අර රැකියාව අතාරිනවා කියන එකයි මෙහි වැඩ කරනවා කියන එක එකයි. හරි. මේ වැඩ කරන්න යනවා කියන්නේ අර අතාරිනවා. එහෙනම් ඔය ප්‍රශ්න දෙකටම මේ උත්තරය ගැලපෙනවා. මොකද්ද? Why do you want to work here? එහෙම නැත්නම් why are you leaving your current job? Because I want to grow and learn. ඕක තමයි උත්තරේ. I want to grow and learn. Your company has a good reputation. Your company has a good reputation. Right? ඔබ විදේශගත වෙන්න ඉන්නවා, ඊශ්‍රායල් යන්න ඉන්නවා. Right? එතකොට අපි මේ කීර්තිය ගැන කියන reputation කියලා. Right? එතකොට your company has a good reputation. ඔබේ company එකට හොඳ කීර්තියක් තියෙනවා. එතකොට ඊශ්‍රායල් යන කෙනෙකු ඊශ්‍රායල් සම්මුඛ පරීක්ෂණය නම් කෙලින්ම ඔබට කියන්න පුළුවන් yes your country is very strong හරි මොකක් හරි ඒ රට ගැන අදාළව positive minded වෙන දෙයක් තමයි කියන්නේ. ඊශ්‍රායල් ජාතිකයෙක් ඔබ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට ගන්නවා නම්. What are your strengths? I'm මේ ඔබේ අර ශක්තියින් මොනවද? මම ඔබට අර ප්‍රශ්න ටික විග්‍රහ කරලා කිව්වේවා. What are your strengths?
I'm hard working, honest and quick to learn. මම මහන්සිලා වැඩ කරන අවංක ශනිකව යමක් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්. Hardworking, honest, and quick to learn. And your weakness. I And your weakness. ඔබේ දුර්වලකම. I sometimes doubt myself. සමහර ලාවට මට මං ගැනම සැකයි. But I'm working on it. නමුත් මම දිගටම වැඩ කරනවා. sometimes doubt myself, but I'm working on it. Any questions for me? එතනින් එහාට අහන්නේ එයාගේ confidence තියනවද කියලා බලන්න. මගෙන් ප්‍රශ්නයක් මොකුත් අහන්න තියනවද යනාදී වශයෙන්. Right? Right. අපි අද දවසේ ඔබට අර වාක්‍ය රටා කීපයක් කියලා දීලා ඒත් එක්කම මුලින්ම ඔබට දුන්නා සරලව සංවාදයක් යෙදෙන විදිය. එතනින් පස්සේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයක අහන පොදු ප්‍රශ්න ටික සහ අපි කොහොමද ඒවට උත්තර දෙන්න කියන කාරණා ටික. ඉතින් අපි අද අපේ මේ පාඨමාලාවේ 10 වෙනි දවස මේ විදිහට අවසන් කරන්නේ. අපි දින 15ක් මේ දෙවෙනි අදියරේ පන්තිය පැවැත්වෙනවා. ඒකෙදි අපි දින 14ක් පාඩම් මේ පාඩම් මාලාව කරලා 15 වෙනි දවසේ Google form හරහා evaluation test එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ Google form paper එක අපි ලබා දෙනවා 15 වෙනි දවසේ. ඊට කලින් අපිව දැනුවත් කරනවා. ඉතින් ඒක අමාරු නෑ කොහොමද කරන්නේ ඒ ටික අපි ඔක්කොම කියනවා. අපි එහෙම කරලා ඔබගේ සහතිකපත් ඒ උදාවන සතිය ඇතුළත තැපැල් මාර්ගිකව කුරියර් ක්‍රමයට බොහෝ විට කුරියර් ක්‍රමයට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි අද දවසේ පන්තිය මෙතනින් අවසන් කරමු. Thank you very much. Good night all of you. ඔබට ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කතා කරන්න රැඳිලා ඉන්න. එහෙම නැත්නම් අපි සමු ගන්නවා හෙට දවසේ පාඩමෙන් හමු වෙනවා. Good night. Goodbye.